وزادهم من فائد المنة ما زرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أسرف خلقه وأزل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب كاملة جعلت في ذلك المحبوب وتعطرت بوجودها تناف الوجود وتنزلت من العوالم بالجهاد التقليد وسلم وسلام وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم قدسه الواسع تجلى القدر بصرفته بالقريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحسب الرابط بالتعداد ولا يقال قال تقرره بكسران فتنتصر أسراره في الأقوال وما من شيء اتصل به قلب منيب إلا بالثواب بفضل الله على الحليم يا لقلب سره والتوالى بحبيب عملنا ونوالا جل من شرب الرجل بنار ومن القول بهجته وجمالا فمن الوجود الخلق النور الكريم فشهدنا آياته في الذكر الحكيم صل عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن نجد هذه البشارات وتلقاها بقلب سليم وصل عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه رب الرحيم يشبه متعكس لا يشبه جاسم وجه لديك وجاء
السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمثال الجود الإله على أهل الوجود والقدرة كشفت كنى هذا المستور ليبرزه كاملا في عالم الزور نورا فاق كل نور من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الواقية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرد العامد المحمود قال يا ربي صلي وسلم
رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض بصور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فمنه شبعا غشيت بظلمة ورعبا وقشعريرا عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال من المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والذلة والآخر يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما فكم ضعلمت سنة من عظيم المعاصي وشبه وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترتيب ولو بيت أنت سبيل الشان والترتيب ولو بيت أنت سبيل وليس محتاجا إلى سوري ومريد حتى رأيته ونساه الله بالغرب والزمان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترك الأرض من عليها فانتقل والدين. ولما نظم الفكر من ضرر أوصاف المحمديات عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي بالعمل مقبولا والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم
المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقيك وسرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أكوارنا وتكلفتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أثمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظهر وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وعلى جدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهل المعمورة معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين وكد دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد عندك المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع وإذا توفيتنا فتوفنا وعلى آله وصحبه ومن إليه المنصوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربنا ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Yang muliakan Al-Habib Ali bin Husin bin Agil yang telah bersedia hadir memenuhi undangan daripada
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram insya'Allah. كزرع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dhikra nafi'atan lil mu'minin wat taqwa 'azamal qasidan lil muttaqin wa ja'ala al-irtibata bidhanil hasan bainal 'ibad min aqwal 'urali husulil imdad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashruqu nuruha ala qulubina wa yadharu sirruha ala dhamairina wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyina wa adimina wa qudwatina Muhammad sadiqun fi qawlihi wa barik wa karrim wa atim ala sayyidina wa nabiyina wa adimina wa qurratil ayunina sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihudah. Amma ba'd, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muhtaramun, para habaib, alim ulama serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada detik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala genangan rahmat dan karunia dari Allah yang tercurahkan di dalam majlis ini. Dan majlis ini tidak terbentuk kecuali dengan atas dasar rahmat dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dari umat yang membawa dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yang disinari dengan sinarnya Allah, yang disinari dengan naungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan syafaatul udma kelak nanti di yaumil qiyamah kepada siapa saja yang dekat ketika di dunia dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sangat-sangat beruntung sekali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, tempat di mana orang-orang kembali munajat, berzikir, melantunkan ayat-ayat Allah, tempat di mana di situ disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan, yaitu bulan yang paling baik di kalangan 12 bulan, mengenang dari seorang manusia yang terbaik dari pilihan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dijadikan umat yang terbaik,
yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat-umat sebelumnya. Karena itulah kenikmatan yang luar biasa ini janganlah kita sia-siakan begitu saja. Hadirnya kita di dalam majelis ini hendaklah kita bisa memetik sedikit manfaat yang tercurahkan di dalam majelis ini untuk kita jadikan suatu pedoman di dalam kehidupan ini. Kita tidak diberikan genangan nikmat seperti ini kalau sudah tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan manusia tersebut. Kita tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah tidak tercatat sebelumnya. Maka kenikmatan ini haruslah kita syukuri dan kita salurkan pada tempatnya. Di mana tempatnya harus kita bersyukur, yaitu dengan mengenam sebagai wasita, perantara yang membawa nikmat, sumbernya dari Allah. Allah tidak menurunkan kenikmatan ini kecuali di situ ada perantara. Allah tidak menurunkan rahmat kecuali di situ ada perantara, dan perantara yang paling besar, yang paling agung di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak diragukan lagi ittifaq, kesepakatan dari seluruh umat para ulama, fahuwa khairul anbiya alal itlaqi, sebaik-baik manusia mutlak yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang dipilih sebelum para anbiya wal mursalin, sedangkan dia sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nabiyyin, penutup dari sekalian nabiina. Maka majlis ini merupakan salah satu sumber dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam majlis. Di sini majlis adalah majlis raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebunnya surga. Idza marartum bir riyadil jannah farta'u, kalau seandainya engkau melewati salah satu kebun dari kebun surga. Apakah ada kebun surga di muka bumi ini? Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah jannatul ma'nawi, jannah surga. Pengertian yang sebenarnya adalah surga. Hakikatnya surga itu kalau tidak ada di dalamnya dzikrullah wa dzikrun nabi, maka surga ini hampa, hanya kenikmatan lezat belaka. Sehingga ketika disebutkan majlis yang dimana disebutkan raudhah min riyadil jannah, karena di tempat itu disebutkan namanya Allah, disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu hubungan yang akan menghubungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak tadi kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat-ayat Allah, mendengarkan. Mudah-mudahan segala apa yang kita baca dan apa yang kita harapkan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi satu penyejuk hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan bangga, Rasulullah akan senang kalau melihat umatnya seperti ini melakukan pertemuan-pertemuan, perkumpulan yang mengenang daripada sejarah hidupnya. Berarti umatku ini tidak lupa dengan aku. Berarti umatku ini masih sayang dengan aku pun sayang dengan dia. Aku akan kenang dia nanti di hadapan Allah. Aku yang akan memberikan syafaat untuknya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah akan membawakan barakah, dan barakah ini akan kita rasakan sepanjang hidup kita dari istimewa perkumpulan. Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membawakan keberkahan ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dahulu kota Madinah ini disebut Yathrib, karena di dalam kota Madinah ini terkenal di situ banyak wabak taun, banyak penyakit yang menyerang orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Cuman ketika menginjakkan kakinya Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhu di situ Madinah yang asal mulanya tempat sumber dari segala penyakit, datang tibbul atibba, dokternya dari para dokter yang mengobati penyakit zahir dan batin, yang akan mempersatukan dari kaum Asad wal Aqas wal Khazraj. Ketika menginjakkan kakinya Rasulullah SAW di kota Madinah, seketika itu berubah. Berubah apa? Apakah ada perubahan? Saja kita mengambil barokahnya, kita bisa Rasulullah SAW. Beda kalau kita yang injak di tanah rantau, gadung, debu, otak rantau adalah sumber daripada penyakit, karena orangnya jarang yang sholat, jarang yang mendekatkan diri kepada Allah, jarang. Ketika Rasulullah SAW masuk di situ mengobati, bukan mengobati orangnya saja, bahkan debunya itu bisa menjadi obat yang mengobati, sehingga Madinah ini berubah menjadi at-tayyibah. Tayyibah, baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Makanya Madinah harus bisa memanfaatkan momentum yang paling penting di dalam kelahirannya Rasulullah SAW, dengan tujuan dan maksud supaya kita umat Nabi Muhammad SAW selalu bergembira, selalu senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai umat ini lupa begitu saja. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya ketika diriwayatkan oleh Qatadah, datang, ya Rasulullah, gimana sih pendapat kamu tentang puasa hari Senin? Tanyanya tentang puasa hari Senin. Itu pertanyaannya sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita datang kepada guru-guru lain, hey guru, tolong doakan supaya rezeki saya mudah, lancar, supaya saya dapat jodoh. Biasanya gitu. Ini enggak, tanya apa hukum sebenarnya tentang masalah ini. Ini masalah fikih, masalah yang harus saya ketahui. Jangan saya ini tidak mengetahui tentang masalah-masalah seperti ini. Dan Rasulullah, apa sih sebenarnya puasa hari Senin dan Kamis itu? Saya sering melihat engkau ya Rasulullah melakukan puasa hari Senin dan Kamis. Apakah Rasulullah menjawab, puasa di hari Senin dan Kamis ini waktunya seseorang itu amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama seminggu? Jawabannya Rasulullah apa? Dzalikal yaum wulidtu fihi. Jangan lupa, kamu ingat tentang ibadah kamu. Kamu ingat tentang masalah-masalah fikih. Dzalikal yaum, hari itu hari Senin di mana aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang membawa berkah ini jelas ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka hendaklah kita bergembira. Wa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang pernah engkau
ini tidak ada apa-apanya. Yang lebih baik dari itu adalah dengan rahmatnya Allah, bifadlillah wa birahmatihi, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, aku tidak mengutus engkau, tidak menciptakan engkau, melainkan merupakan rahmat bagi seluruh alam, merupakan rahmat bagi jin, rahmat bagi malaikat, rahmat bagi binatang, rahmat bagi manusia. Siapa saja mendapatkan rahmat dari Allah melalui perantara Rasulullah, karena dia adalah mazharur rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bisa bergembira, katanya Allah. Bukan disuruh bersedih, bukan disuruh menangis, susah, enggak. Falyafrahu, hendaklah bergembira. Kenapa kita bergembira? Karena dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan membawa jalan yang terang benderang bagi umat ini, yang akan membimbing dan membina ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi seperti Nabi Muhammad yang seluruh dari hidupnya dikorbankan, diperjuangkan untuk umatnya, memperhatikan tentang urusan-urusan umatnya, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam dirinya ada rasa kasih sayang. Jangan sampai satu dari umatnya itu terpeleset dan lepas dari tangannya, masuk ke dalam neraka Allah. Gak mau Nabi Muhammad SAW. Sayang benar kepada umatnya. Setiap hari didoakan umatnya selama sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali dikenang oleh Rasulullah SAW. Ketika mau meninggal, yang diingat adalah umatnya. Ketika dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, yang pertama ditanya siapa? Kita oleh Rasulullah SAW. Aina ummati ya Jibril? Mana umatku ya Jibril? Rasulullah SAW tidak ingin ada seorang pun yang terlepas dari dirinya. Bahkan hidayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW pada Fathul Mekah. Pada Fathul Mekah masuk Rasulullah SAW, masuk di kota Mekah, beristirahat Rasulullah SAW di sebuah tembok orang musyrik. Ketika Rasulullah duduk bersandar, orang musyrik ini tahu di depan tembok ini ada Rasulullah. Ditutup cepat-cepat. Dia tidak ingin ada orang yang paling dibenci di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW, itu duduk dan bersandar di temboknya. Lebih baik saya tutup. Ditutup. Rasulullah tidak marah. Meskipun pada waktu itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kekuatan yang penuh dan yakin bahwasanya ini adalah nusrah dari Allah, pertolongan dari Allah yang datang. Cuman bukan cara seperti itu Rasulullah. Rasulullah rahmat. Dia biarkan ada orang yang ingin menyakiti dia, ada orang yang ingin menjauhi dia, ada orang yang tidak senang dengan dia. Enggak, Rasulullah tidak menanggapinya. Duduk bersandar, datang Jibril, teman yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya orang yang di dalam rumah ini tidak senang dengan engkau ya Rasulullah. Dia menutup pintunya, maka janganlah engkau bersandar di rumah ini. Kembali lagi Jibril pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seberapa lama turun kembali Jibril dan mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Rasulullah, yang mana orang tersebut telah menutup pintu rumahnya, akan tapi sekarang saya buka pintu hatinya.
musyrik. Maka dengan itu pula detik ini orang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu orang keluar dari rumahnya dan ia menangis memeluk Rasulullah SAW dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Sedang Rasulullah satu terselamatkan lagi. Subhanallah. Maka patutlah kita bergembira dengan kegembiraannya Rasulullah SAW. Kalau kita gembira menggembirakan hati Rasulullah, pasti akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Lahab, paman dari Rasulullah SAW, yang mana diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Siapa itu? Tidak jauh orang dekat keluarganya Rasulullah, pamannya Rasulullah SAW, cuman memandang sebelah mata kepada Rasulullah SAW. Dianggap ini anak baru kemarin dilahirkan, sekarang mau ngatur, mau ikut campur dalam masalah urusan kehidupan ini. Apa yang dicari oleh Muhammad? Rasulullah naik di Bukit Safa, dikumpulkan orang-orang, diajak untuk masuk Islam. Siapa yang pertama kali menentang? Pamannya. Seraya mengatakan, ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk inilah engkau mengumpulkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin ada seseorang pun yang ingin menyakiti hatinya Rasulullah SAW. Allah langsung menjawab spontanitas, datang jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Muhammad yang celaka, akan tapi engkau. Ini adalah kekasihku, ini orang terdekat, ini orang yang paling saya cintai. Tabbat laka, engkau yang celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ditetapkan sebagai penduduk neraka untuk selama-lamanya. Karena dia tidak suka, tidak senang dengan dakwanya Rasulullah. Cuman ada sisi positif yang baik yang diambil oleh Abi Lahab ketika lahirnya Rasulullah SAW. Abi Lahab bergembira, gembira mendengar berita yang luar biasa, kelahirannya Rasulullah SAW. Langsung dia memanggil Thuwaibah, Thuwaibah, kemari. Engkau pada saat ini aku bebaskan dari perbudakan ini. Engkau merdeka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saat ini dan malam ini dilahirkannya Rasulullah SAW. Dibebaskan Thuwaibah karena dia bergembira, senang mendapatkan kabar kenikmatan lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga di dalam riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bahwasanya bermimpi melihat Abi Lahab. Dia diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin karena bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau sudah dicap sebagai penduduk neraka, bagaimana orang-orang yang semasa hidupnya selalu bergembira dengan Rasulullah, mengadakan perkumpulan-perkumpulan untuk mengenang Rasulullah SAW, apalagi perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Idza kana hadza kafirun ja'a dammahu bi tabbat yada fi sa'irin mukhalada. Kalau seandainya ini orang kafir sudah mendapatkan skor stempel dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tabbat yada Abi Lahab wa tab fi sa'ir mukhalada, di dalam neraka sa'ir kekal yang abadi. Ata annahu fi kulli yawmil itsnain yukhaffafu bi farhati Ahmada. Telah datang riwayat yang disebutkan bahwasanya Abi Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azabnya karena
bagaimana kegembiraan senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin diringankan adab, apalagi orang-orang yang muslim. Cuman yang heran lagi, ada beberapa orang yang gak senang ketika diadakan perkumpulan seperti ini. Golongan-golongan itu langsung dengki, hasud, iri, benci, mengeklaim fulan ini kafir, fulan ini bid'ah, fulan ini sesat. Enak benar. Kamu ini sebagai mujtahid atau mugallid, kamu ini memiliki dalil dan dasar dari mana? Toh yang mengadakan perkumpulan seperti ini ulama-ulama besar yang memiliki hujjah yang kuat tentang masalah ini. Jangan sedikit-sedikit membid'ah syirik orang. Ini pernah kejadian satu, kejadian yang nyata di kota Yaman. Itu ada segolongan orang membuat maulid yang pada waktu itu saya keluar dakwah di sana, namanya kota Khud. Banyak di sana daripada Qabilah Syekh Abi Bakar bin Salim yang mereka itu mutamassik, berpegang dengan syariat yang Rasulullah SAW dan para aslafun salih. Ketika mengadakan perkumpulan maulid, setelah selesai maulid didatangi saya, ya Habib, saya senang, gembira dengan datangnya orang-orang yang diutus oleh Al-Habib Umar bin Habib di kota ini, karena dengan datangnya ini kita mengetahui lebih banyak tentang urusan agama. Alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah. Saya juga senang mendapatkan sambutan seperti ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjalin hubungan kita lebih dekat, bisa menambah ilmu wawasan kita. Ini Habib, ada satu pengalaman yang mana ada beberapa kelompok golongan yang dia selalu mencaci maki orang-orang sufi. Sufi kalau jalan sufi, lihat orang sufi, lihat orang ahli kubur, penyembah kubur. Kemudian orang-orang ini, ada satu orang yang melewati majelis yang dibikinkan majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati majelis tersebut, dia mengatakan, buat apa sih sia-sia cuman hanya sekedar membuat perkumpulan ini, gak ada manfaatnya, ini bid'ah. Jalan orang ini. Tidak seberapa lama orang ini meninggal dunia dan dikubur di dekat situ. Ya Allah ya Habib, saya setiap malam mendengar rintihan jeritan tangisan adab dari dalam kubur. Padahal saya tahu dia sholatnya Masya Allah di masjid 5 waktu. Dia tidak meninggalkan sholat. Bacaannya Al-Qurannya baik. Cuman satu dia benci, kalau ada orang yang menyebutkan Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam, benci, gak senang. Berarti kalau dia benci dengan ada orang yang menyebutkan namanya Nabi Muhammad, dia juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, orang-orang seperti ini memerangi secara langsung orang yang mencintai Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, menyakitinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi waliku, kekasihku, orang yang terdekat di sisiku, jangan engkau mengutik atau mengganggu sedikit, menyakitinya, perasaannya, jiwanya. Langsung spontan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adab. Faqad a'lantu bil harb, wa fi riwayat faqad a'lantu, saya akan umumkan perang kepada orang tersebut. Kalau sudah orang ditantang perang dengan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang mengendalikan segala sesuatunya, yang menciptakan segala sesuatunya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana nasib orang tersebut? Apa yang akan dia alami?
yang memerangi para wali Allah itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Tidak diragukan lagi. Dan banyak tentang hal-hal seperti ini kisah-kisah nyata. Cuman waktu yang begitu singkat, kita bisa mengambil dari sisi positif tentang perkumpulan-perkumpulan seperti ini, yang dimana di dalam perkumpulan tersebut ini akan membawa satu dorongan tersendiri untuk kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW di dalam perkataannya Nabi Muhammad, di dalam tindak tanduknya Nabi Muhammad, di dalam ibadahnya Nabi Muhammad, pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Segala apa yang pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad, dia berusaha karena dia tidak sedikit lepas dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah orang tersebut mencintai dengan sepenuh hati kepada Rasulullah SAW, jawabannya satu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Kamu mencintai Nabi Muhammad, dikumpulkan insya Allah nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad. Kamu mencintai para sahabat, insya Allah dikumpulkan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kamu mencintai keluarga Nabi Muhammad, insya Allah juga bersama Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau seandainya kamu mencintai orang selain daripada orang yang dicintai oleh Allah, lihat akibatnya. Mencintai seorang musisi, penyanyi, mencintai orang kafir, apa akibatnya? Jadi kumpulkan bersama mereka meskipun dia sujud 7 tahun atau 7 tahun berturut-turut di depan Ka'bah, kemudian di dalam hatinya tidak ada kecintaan selain Allah dan Rasulnya, maka dia juga akan dikumpulkan bersama mereka. Amal memang mendukung, cuman mahabbah ini yang bisa kita andalkan, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka karena itulah didasarinya perkumpulan-perkumpulan seperti ini atas dasar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan waktu yang begitu singkat akan membuat barakah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, diberikan kesempatan untuk berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW, diberikan kemudahan untuk bisa berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW di alam dunia dan di alam akhirat. Mudah-mudahan ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan selalu setiap tahunnya semakin semarak dan semakin besar perkumpulan-perkumpulan seperti ini, karena didasari atas cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la yaj'alillahu fina wa la ma'ana wa la min ahlina wa la min garatatana syaqiyan wa la mahruma wa la matrudan wa la ma'zuma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dal quwwatil matin wa ya rahim masakin ya arhamar rahimin. Undur ilaina wasrih ahwalana ila ahsanil hal ya muhawwil ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal wa ila tariq nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta nattabi fi qawlihi wa fi'lihi wa niyyati wa amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة من ربي من ذلك نهدي إلى حضرة حبيبنا شفينا قرتنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى وأنبائه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى ريان كل صحب النبلاء التابعين وهم يهتدون ثم إلى أرواح أمتنا خاصة ومؤمننا اللهم اجعل لهم بركاتنا ومن النار حفظنا من النار نجاتنا من النار سلامتنا من النار مغفرهم وارحمهم وعافهم وغنهم فقبل حسنات تجاوزا فعندما لكم جنات برحمتك يا أرحم ربنا واغفر منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب نسأل الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين وبارك